Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn a very important fact. Somebody's voice is disturbing. Yeah, it's okay now. So we are going to discuss in our today's session very important topic that we called it as canals, irrigation, and the rainwater harvesting. Now, definitely the question will comes to your mind, sir, why this topic is introduced in the syllabus, okay, or why you are going to teach us? Because passing through the previous year MCQs and previous year question papers, one or two MCQs are based on these topics also. They're like canals, what is canals, and introductory part which is related with the canals, or what are the methods of the irrigation, or what is meant by the rainwater harvesting, how we are going to do it. Okay, so based on that, some questions are asked in our previous session. And also one more thing, that as I told you that our syllabus is slightly get revised, and in that revised syllabus, it definitely we can't predict, but there is chances that some questions will be there on this particular topic also. Okay, so that I have included this part. And along with this part, we are going to discuss intelligent transportation system, so that we will conclude our chapter number 2, maybe today only, or if not possible, then in our upcoming lecture only. Okay, maybe on Monday we are going to wind up our chapter number 2 in all aspect. Okay, so yes, anybody wants to say something? Yogesh? Yogesh Kole. Do you want to say something? Okay, so I have muted. Okay, so let's coming back to the discussion. Yes, what are the canals? Okay, now everybody has familiar with this word, correct? Canals. What are the canals? Can anybody tell me the definition? You can tell it in your own language also. Okay, what are the canals? काय माहिती तुम्हाला कॅनल बद्दल? कॅनल म्हणजे नेमकं काय असतं? In your own language, you can define it. Maybe in Marathi also, no problem. Yes. Anyone? Canal. Have you heard this word before? हा शब्द यापूर्वी कधी ऐकलाय? कॅनल्स. I think everybody has heard, na? Yes, go ahead. Sir, they are artificial waterways. These are artificially constructed waterways which carries your water to the field or to the agricultural sector. Correct. So these are the artificial structures that is constructed basically just to provide the water to the agricultural sector. Okay, correct. So canals. See the definition. See, dear students, there should be some response from your side also. Whenever I'm going to speak something or I am going to ask you some questions, it may be wrong. Don't bother about it, that we are giving wrong answers and all that. Don't bother about it. It may be 100 times you are having the wrong answer with you. Okay, so don't worry about it. I'm there to correct everyone. Okay, so canals, if you see the definition, canal is an artificial channel which is generally trapezoidal in shape, everyone knows it, and which is constructed on the ground to carry the water to the field. This is very important sentence. What is canal? A canal is nothing but an artificial or generally trapezoidal in the shape which is constructed and on the ground surface, and their main purpose is to carry the water to the field from the river or from any water medium, okay, any water source. Okay, so that particular structure we called it as a canal. आता गावाकडे तुमच्या गावातून कॅनल वगैरे वाहतो, सगळ्यांना माहिती आहे कॅनल म्हणजे नेमकं काय असतं. ठीक आहे, तुमच्या शेतीसाठी जे पाणी सप्लाय होतं ते कॅनल थ्रू सप्लाय होतं, बरोबर आहे. बऱ्याच जणांच्या गावातून कॅनल्स पास होत असेल, तुम्ही कॅनल बघितलाही असेल, ट्रॅपेझॉइडल शेप मध्ये असतो.
99.9% हा जे कॅनल्स असतात हे ट्रॅपेझॉइडल शेप मध्येच तुम्हाला बघायला भेटतील. ठीक आहे. सो कॅनल्स आर आर्टिफिशियली इट्स अन आर्टिफिशियल चॅनल विच इज कन्स्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड वॉटर ऑन द ग्राउंड टू कॅरी द वॉटर टू द फील्ड्स. जे शेतीसाठी आपल्याला पाणी द्यायचं आहे हे पाणी एका मीडियम मधून आपण सप्लाय करत असतो आणि त्या मीडियम जे आपण कन्स्ट्रक्ट करतोय त्याला तुम्ही कॅनल असं म्हणू शकता. ठीक आहे. Now, what are the different classes of these canals? So, classification of the canals is based on the discharge, that is, in how much quantity you are going to release the water, and its relative importance in a given network of the canal. Okay, so some classes we have mentioned here in this particular presentation, like main canal, branch canal, major distributaries, minor distributaries, and the water course. Okay, now what are the main canals, branch canal? You will get idea by using this single diagram. Okay, what are the main canals, what are the distributaries, okay, what are the water course that we have. Okay, so as we know, canal is an artificial channel which is constructed on the ground to carry the water to the field. To the field means that water is utilized for the irrigation work, that is, we are providing the water to the crops. Correct? Just a minute. We are providing the water to the crops. So if you see this diagram, there is one reservoir, and through this reservoir that canal is there. Okay, the gate of the canal is there, and this is the main canal. Okay, here what is main canal? Main canal is nothing, the first or the important canal, which is again gets subdivided into the branch canals. Okay, it is again subdivided into the branch canals. ठीक आहे. हा तुमचा एक मेन कॅनल आहे, मुख्य कॅनल आहे. ह्या कॅनल मधून परत असे ब्रांच कॅनल्स असणार आहेत. हे ब्रांच कॅनल्स म्हणजे काय आहेत? वेगवेगळ्या गावांसाठी वेगवेगळे कॅनल्स तुम्ही बांधू शकता. सपोज एक नदी आहे, इकडे एक गाव आहे. ठीक आहे. इकडे सपोज असं एक एक्झाम्पल अज्युम करा. चला, इकडे भोसे खुर्द आहे, इकडे भोसे बुद्रुक आहे. खुर्द आणि बुद्रुक असं काहीतरी प्रकार तुम्ही ऐकता ना? ठीक आहे. आपल्या गावाकडे अशी नावं असतात बघा. कुणी सांगू शकतं का रे खुर्द आणि बुद्रुक या शब्दाचा अर्थ काय होतो? माहितीये कुणाला? तुमच्या गावाकडे हा शब्द ऐकतो तुम्ही, बरोबर आहे? भोसे खुर्द, भोसे बुद्रुक किंवा असं काहीतरी नाव असतं. ऍक्च्युली ते नदीच्या अलीकडे, नदीच्या पलीकडे जे गाव असतात त्या संदर्भात हा शब्द रिलेट करतो. तर आपल्या कॅनल मध्ये सुद्धा हे जे कॅनल्स असतात हे कॅनल डिव्हाइड केले जातात इंटू दी डिफरंट ब्रांचेस. त्याला ब्रांच कॅनल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. ब्रांच कॅनल सपोज लेफ्ट हँड साईडला एक गाव आहे, राईट हँड साईडला एखादं गाव आहे. ठीक आहे. मग लेफ्ट हँड साईडच्या गावाला ब्रांच कॅनल मधून पाणी जाते, राईट हँड साईडच्या गावाला या ब्रांच कॅनल मधून पाणी सोडण्यात येते. ठीक आहे. हा एक तुमचा मेन कॅनल होता. हा मेन कॅनल परत दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला. परत हा जो मेन कॅनल असणार आहे, ठीक आहे, हा मेन कॅनल असणार आहे, याचा जो काही वॉटरचा फ्लो आहे हा परत तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करताय मेजर डिस्ट्रीब्युटरीज, मायनर डिस्ट्रीब्युटरीज मध्ये. ठीक आहे. हा डिस्ट्रीब्यूट अशा एक मेन कॅनल बघा किती वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड होतोय. जसं तुमच्या शहरामध्ये पाणी एका मेन सोर्स पासून, जलशुद्धीकरण केंद्रापासून संपूर्ण शहरात वेगवेगळ्या रिजन मध्ये सोडण्यात येतं, तसंच एका रिझर्वायरच्या वरती जो काही मेन कॅनल आहे, ह्या मेन कॅनल मधलं पाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. ठीक आहे. So this diagram will give you the idea how the water is get distributed. Now the next is nothing but what is the cross section of a canal. ठीक आहे. हा कॅनलचं क्रॉस सेक्शन कसं असतं? As I told you, the canal is always in trapezoidal shape. Now you can see, I will use the pointer. Yes, as you can see in this presentation, see the pointer which I'm scrolling. See, this is the pointer. This is the trapezoidal shape of that particular canal. Okay, it is having some definite depth D. Slope will be 1:1 or 1.5:1. It depends on the different whatever the site conditions are there. Okay, then these are the bumps. Already we have discussed these bumps in our cross section of the road. Okay, then this trapezoidal shape, if you go anywhere in Maharashtra also, you are going to see such trapezoidal shaped canals only. Okay, again these canals is divided into the two major parts or the two major types. We called it as lined canal, and second one we called it as the unlined canal. Okay, first one we called it as a lined, second one we called it as a unlined. आता lined canal म्हणजे काय किंवा unlined canal म्हणजे काय? सो लाईन कॅनल म्हणजे जिथे हा जो सरफेस असेल ट्रॅपेझॉइडल शेप जो आहे त्याचं फिनिशिंग हे कॉन्क्रीटिंगने केलं जातं. म्हणजे इथे सगळीकडे कॉन्क्रीटचा कॅनल आहे, टोटल कॉन्क्रीट यूज करतायत.
ठीक आहे, हे तुम्ही गावाकडे बघितलं असेल, काही कॉन्क्रीटचे कॅनल्स असतात. आणि अनलाईन म्हणजेच फक्त तुम्ही बाबा ते कॅनलला एका स्पेसिफिक शेपमध्ये कट केलं तितका आणि तसंच आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही कॉन्क्रीट नाहीये, कुठेही कॉन्क्रीट यूज केलेलं नाही, त्याला म्हटलं जातं अनलाइन्ड कॅनल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट that is related with the methods of irrigation. Okay, methods of irrigation or what is meant by the word irrigation. ठीक आहे, आता इरिगेशन या शब्दाचा अर्थ काय होतो तुमच्या ओन लँग्वेज मध्ये तुम्ही सांगू शकताय मला, व्हॉट इज इरिगेशन? मराठीमध्ये काय म्हणतात बरं इरिगेशनला? क्विकली, मराठीमध्ये काय म्हणतात इरिगेशनला? ठिबक सिंचन. ठिबक सिंचन रॉंग. पाटबंधारे. येस, व्हेरी गुड. ओके, इरिगेशन इज नथिंग बट पाटबंधारे. जो इरिगेशन डिपार्टमेंट असतं आपल्याकडे त्याला पाटबंधारे विभाग म्हणतात. ऍक्च्युली ठिबक सिंचन दॅट वी कॉल्ड इट ॲज ड्रिप इरिगेशन इज द पार्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम. ओके, is the part of irrigation system, but actually irrigation, how if you want to define it, so it is defined as the process of supplying the water, process of supplying the water by artificial means, that is through the pipes, through the canals. Okay, by artificial means to the agricultural fields for the crop production. शेतीमध्ये जे काही तुम्ही पीक घेतलेले आहे या पिकासाठी जे आवश्यक पाणी असतं, हे जे पाणी सोडण्याची जी प्रक्रिया असते एखाद्या कालव्यातून म्हणा, नदीतून म्हणा, ठीक आहे, that process we called it as a process of irrigation. ठीक आहे, so irrigation is defined as the process of supplying the water by artificial means to the agricultural fields for the crop production. Okay, I don't think this part is difficult to understand, everyone must know it. Okay, now what are the different types or the methods of irrigation? आपण नेमकं हे जे पाणी सप्लाय करतो हे कशा पद्धतीने सप्लाय करत असतो शेतीला? नाउ आय थिंक यू हॅव डीप नॉलेज हाऊ टू प्रोव्हाइड और हाऊ टू सप्लाय द वॉटर टू द क्रॉप्स, बिकॉज आय थिंक more than 90% of the students from your class maybe they are belonging to the farmers background, or they are belonging to the agricultural sector. Everyone is having the good experience of agricultural work. शेतीसाठी कसं पाणी सोडलं जातं, that is my assumption. I don't know because I am little bit weak in this particular section. That is शेती ती कशी केली जाते किंवा कशा पद्धतीने पाणी सोडण्यात येतं. ठीक आहे, टेक्निकली I know I am very strong in that case, but yes, at actually because for supplying the water to the agricultural sector in practical we must have the experience of doing the farming. ठीक आहे, नेमकं शेतीविषयक आधी आपल्याला अनुभव असला पाहिजे, शेती कशी करतात किंवा त्यामध्ये पाणी वगैरे कसं सोडण्यात येतं. ठीक आहे, प्रत्यक्षात शेतीशी कधी जास्त संबंध आलेला नाहीये, त्यामुळं तो थोडासा विषय मागे आहे आपला. ठीक आहे, technically I am going to tell you each and everything. So there are two methods to supply the water to your crop. Okay, whatever the agricultural field you have and the crop that you are going to produce it, so we are having the two methods to supply the water to that crop. Okay, that is nothing but our process of irrigation. So first method we called it as surface irrigation, and second method we called it as subsurface irrigation. Okay, now in the surface irrigation we are having two major types. We called it as macro irrigation, and second one we called it as micro irrigation. Now what does it includes? Macro irrigation. Macro, can you tell me the meaning of this word macro? Anyone? What is macro? Macro, just tell me the meaning of this word. Micro and macro, tell me the difference. मायक्रो म्हणजे लहान आणि मॅक्रो म्हणजे मोठं. Okay, good. So micro is very small and macro means very large, or at the large extent. Okay, so macro irrigation means irrigation is going to happen at a large extent. So what are the different methods that we are going to follow? This comes under the category of surface irrigation. So free flood irrigation, the first technique. Second is border strip irrigation. Third is check bunds irrigation, and fourth one is nothing but your furrow irrigation. Let us see one by one. Free flooding or free flood irrigation, यामध्ये नेमकं शेतीला पाणी कसं दिलं जातं? So ditches are excavated. Ditches are excavated in the field either on the contour down or contour up towards the slope. It is also called as wild flooding since no attempt is made to control the flow by means of levees. ओके, म्हणजेच काय तर शेतीच्या आसपास फ्री फ्लडिंग म्हणजे काय, त्याच्या ठिकाणी ते त्याचे खड्डे खणण्यात येतात आणि त्या खड्ड्यामध्ये पाणी साचवण्यात येतं. जसं तुमचं शेततळ असेल, ठीक आहे, तुम्ही शेततळ्यामध्ये पाणी साचवताय आणि त्यानंतर
ते पाणी तुम्ही शेतीला देताय, फ्री फ्लडिंग, ठीक आहे. बट देर इज नो कंट्रोल ओव्हर द फ्लो बाय मीन्स ऑफ लेव्हीज, ठीक आहे. लेव्हीजद्वारे त्याच्यावरती कुठलाही कंट्रोल नाही, तुम्ही डायरेक्टली शेतीमध्ये पाणी सोडू शकताय. Okay, now what is levies again? I am going to tell you. So second method we called it as nothing but border strip generation or border strip irrigation method. Okay, so what is border strip? In this method, the land is divided into the number of strips. Read it carefully. In this method, the land is divided into the number of strips separated by low levees. Separated by low levees. What are the levees now? We can read it. Embankment built to prevent the overflow. Small embankments that you are going to provide to prevent the overflow of the water, we called it as the levees, or we called it as the borders. Okay. So what is the strip size? 10 to 20 meter wide and 100 to 400 meter long. Now I will show you the picture. You will get very clear idea what are the levees. Okay. Yes. Have you seen such levees at your farm or at your field? ठीक आहे, बघितल्यात अशा लेव्हीज? हे बघा, हा तुमची I will use the pointer. हे तुमची शेतजमीन आहे संपूर्ण, ठीक आहे. ह्या शेतजमिनीमध्ये बघा हे पीक घेतलेलं आहे तुम्ही, आणि हे पिकाची इथं बघा ही एम्बॅकमेंट तयार केलेली, म्हणजे मातीचा असा ढीग आहे, मातीचा असा उंच डोंगर भाग तुम्ही तयार करता की नाही? कशासाठी तयार करता रे? कोणी सांगू शकताय? टू प्रिव्हेंट दी ओव्हरफ्लो ऑफ दी वॉटर. या झोन मध्ये जे काही पाणी सोडताय तुम्ही, ठीक आहे, सपोज पहिल्यांदा या पाळीमध्ये सोडले, त्यानंतर या पाळीमध्ये सोडले, या पाळीमध्ये, असे वेगवेगळ्या ज्या तुमच्या लाईन्स असतात की ज्यामध्ये तुम्ही वॉटर रिलीज करणार आहात, तर ह्याला कुठेतरी हे वॉटर ओव्हरफ्लो होऊ नये याच्यासाठी तुम्ही एक बॉर्डर तयार करता. याला लेव्हीज असं म्हटलं जातं. ओके, एम्बॅकमेंट स्मॉल लेव्हीज, ठीक आहे, छोटी हाईट असते त्याची, काय असे फार मोठी काय भिंत उभी करत नाही आपण, ठीक आहे. मातीचा असा एक ढिगारा तयार करतो, पण एका युनिफॉर्म एक लेवल असते त्याची, त्याला म्हटलं जातं लेव्हीज, ठीक आहे. ग्रामीण भाषेत तुम्हाला वेगळा शब्द असेल, आय डोंट नो एक्झॅक्टली विच वर्ड वी आर गोइंग टू यूज इट, बट इन इंग्लिश वी आर युझिंग लेव्हीज, ठीक आहे. सर तर तुम्ही जर याचा प्लॅन जर बघताल, ठीक आहे, हे तुमचं शेतीचा पूर्ण एरिया आहे, ठीक आहे. त्याची रुंदी बघा, या पॉईंट पासून या पॉईंट पासून, ठीक आहे, ही 10 ते 20 मीटर पर्यंत असू शकते, ठीक आहे. दोन लेव्हीज मधल्या डिस्टन्स विड्थ त्याची, आणि त्याची जी लांबी असेल from this point to this point or from this point to this point, it may be 100 to 400 meters. ओके, त्यानंतर हा जो पोर्शन असेल आडवा, ठीक आहे, जसं तुम्ही वरती बघू शकता, इथे मध्ये तरी कुठेतरी तुमचा पाईप सप्लाय केलेला असेल आणि तिथून ते पाणी तुम्हाला सप्लाय करू शकता तुमच्या क्रॉपला, ठीक आहे. त्यानंतर आहे चेक बंड्स इरिगेशन. हे बघा असे क्रॉस सेक्शन बघू शकता, चेक बंड्स. हे डायग्राम वरून इमॅजिन झालं पाहिजे नेमकं हे चेक बंड म्हणजे नेमकं काय भानगड. सो चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू दी ऑर्डिनरी फ्लडिंग एक्सेप्ट दॅट द वॉटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विथ लो अँड फ्लॅट लेव्हीज. छोट्या उंचीचे आहेत ह्या लेव्हीज, ठीक आहे, एकदम छोट्या उंचीचे आहेत. हे एक दिसतंय तुम्हाला लेव्हीज, ही पुढे अशी कंटिन्यू होते, ही एक हॉरिझॉन्टल लेव्हीज दिसते. म्हणजे काय केलं रे, तुमची जी शेत जमीन होती छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये तुम्ही डिवाइड केली, छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये तुम्ही डिवाइड केले अलॉंग दी कंटूर्स, ठीक आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही तिथे वॉटर सप्लाय करू शकता. एव्हरीवन इज गेटिंग व्हॉट एव्हर आय एम स्पीकिंग? कारण पिक्चरने तुम्हाला अजून क्लिअर आयडिया नेमकं हे काय आहे. तुम्ही शेतीबद्दल तुम्ही खूप जागरूक आहात, तुम्हाला खूप माहिती आहे, माझ्यापेक्षा तर निश्चितचपणे जास्त आहे, कारण शेतीचा कुठलाही अनुभव नाहीये मला, ठीक आहे, शेती कामाचा किंवा इव्हन नथिंग, झिरो एक्सपिरियन्स रिगार्डिंग द फार्मिंग. ओके, त्यामुळे तुम्ही याबद्दल जास्त सांगू शकता माझ्यापेक्षा. सर अजून काही टेक्निक आहे का पाण्याची, हे अशा पद्धतीने त्याला काय म्हणतात आपल्या लोकल लँग्वेज मध्ये, जे तुम्ही असं सेगमेंट उभा करता, तुम्ही मातीचा असा ढीग ते उभा करता, लेव्हीज जे म्हणतो मी इंग्लिश मध्ये, त्याला मराठीत काय म्हणतात? कॅन यू टेल मी एनी मिनिंग? आपल्या ग्रामीण बोली भाषेत काय शब्द वापरतात ते सांगतो. बांध म्हणतात. बांध. ओके, व्हेरी गुड. छोटे छोटे बांध टाकायचे, ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये, आणि तुमच्या शेतीला तुम्ही ते डिवाइड करायचं आणि त्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी सोडू शकता, ठीक आहे. तर अशी एक पद्धत आहे चेक बंड्स मेथड. त्यानंतर आहे फरो इरिगेशन. ही पण तुम्हाला सुपरिचित अशी मेथड आहे सर्वांना, फरो इरिगेशन, ठीक आहे. मध्ये बघताय तुम्ही क्रॉप आहे, आणि ह्या दोन क्रॉपच्या मध्ये काय रे, वॉटर सप्लाय केलेलं आहे, ठीक आहे. हे दोन क्रॉपच्या मध्ये वॉटर सप्लाय केलेलं आहे, ठीक आहे. पॉइंटर रिमूव्ह करतो म्हणजे लक्षात येईल माझा. कर्सर बघा, हे इथे एक पीक आहे, इथे एक पीक आहे, या दोन पीकच्या मध्ये काय रे, पाणी सोडलेलं. सो इन द फ्लडिंग मेथड, ओके, द वॉटर कव्हर्स द एंटायर सर्फेस, व्हाईल इन द फरो इरिगेशन म्हणजे ह्या मेथड मध्ये only 1/5 to 1/2 of the portion of the land surface is weighted by the water,
ठीक आहे, कारण सगळ्याच ठिकाणी पाणी नाही, मध्ये मध्ये पीक आहे आणि 2 पिकाच्या मध्ये तुम्ही कुठेतरी पाणी सोडते. सो ओनली 1/5 to 1/2 portion is get wetted with the water. So the furrows are the narrow field ditches excavated between the rows of the plants. Furrows are the narrow field ditches excavated between the rows of the plants and carry irrigation water through them. म्हणजे ह्या 2 प्लांटच्या मध्ये, 2 क्रॉपच्या मध्ये तुम्ही जे पाणी सोडताय ना, ते पाण्याला त्याला म्हटलं जातं फरो इरिगेशन टेक्निक. कुठल्या पिकासाठी वापरता रे? तुम्ही पीक सांगू शकता का? असं पाणी कुठल्या पिकासाठी सोडता तुम्ही? ऊस. ऊस. बरं, अजून कुठला पीक आहे? ज्वारी, गहू सर. ओके, म्हणजे मका. माझंही नॉलेज वाढेल त्या निमित्ताने. ठीक आहे, थोडस. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज फरो इरिगेशन. इंग्लिश मध्ये काही काय म्हणूया आपण, नवीन वर्ड्स तुमच्या कानी पडतात. हे इरिगेशन तुम्हाला सर्व माहिती आहे कसं करतात काय, फक्त ते टिपिकल इंग्लिश वर्ड आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो मायक्रो इरिगेशन मध्ये 2 पार्ट्स आहेत तुमच्या, ड्रिप इरिगेशन आणि स्प्रिंकलर इरिगेशन. आता ड्रिप इरिगेशन या शब्दाचा अर्थ काय? फास्ट. आणि स्प्रिंकलर इरिगेशन म्हणजे तुषार सिंचन. म्हणजे काय करता रे तुम्ही? फवारा मारता, बरोबर आहे. स्प्रे असतो, मध्ये पाईप असा जोडलेला असतो आणि तो स्प्रे फिरतो. ते स्प्रे फिरला का असं पूर्ण तुमच्या त्या पिकावरती पाणी उडतं. करेक्ट आहे? इफ आय एम रॉंग लेट मी करेक्ट. ठीक आहे. सो ड्रिप इरिगेशन काय करतोय? ड्रिप इरिगेशन मध्ये, ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन. It is the latest field irrigation technique and is meant for adoption at places where there exists an acute scarcity of irrigation water and other salt problem. जिथे पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही विदर्भात वगैरे जर बघायला जाताल, ठीक आहे, शेतीसाठी पाणीच नाहीये मुळात. मग ज्या ठिकाणी शेतीसाठी पाणी नाही, खूप प्रॉब्लेम आहे, अशा ठिकाणी तुम्ही ठिबक सिंचन जी आहे ही प्रकार किंवा हा जो पद्धत आहे पाणी सोडण्या, पाणी देण्याची त्या क्रॉपला सगळ्यात बेस्ट आहे. ड्रॉप वाईज तुम्ही पाणी त्या झाडाच्या तो जो काय क्रॉप असेल त्याच्या रूट पर्यंत पाणी सोडताय. सो इन दिस मेथड द वॉटर इज स्लोली अँड डिरेक्टली अप्लाइड टू द रूट झोन ऑफ द प्लांट्स, देअर बाय मिनिमायझिंग द लॉसेस. वी आर गोइंग टू रिड्यूस द लॉसेस अँड पर्क्युलेशन. सी हाऊ किती बेनिफिशियरी ही मेथड आहे बघा, ठिबक सिंचन. पाण्याचा जो इथं अपव्यय जो असतो, मोठ्या प्रमाणात जो मिसयूज होतो, ह्या तुम्ही टाळू शकता. जिथे तुमचं पीक आहे त्याच्या पिकाच्या मुळाशीच तुमचं पाणी गेलं पाहिजे ठिबक सिंचनद्वारे. आणि असे ठिबक सिंचन सगळीकडे वापरतात आजकाल. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स. ठीक आहे, ही ठिबक सिंचन पद्धत तुम्ही बघितली असेल, सर्वच ठिकाणी वापरतात आजकाल. जरी पाणी मुबलक असेल तर ठिबक सिंचनच वापरा. ठीक आहे. आय डोंट नो कुठल्या पिकाला ठिबक सिंचन किंवा काय त्याबद्दल मला नॉलेज नाही, बट दिस मेथड आय नो इट इज व्हेरी हँडी अँड इकॉनॉमिकल मेथड बिकॉज वी आर गोइंग टू सेव्ह क्वांटिटी ऑफ द वॉटर. ओके. देन स्प्रिंकलर इरिगेशन. एव्हरीवन नोज, अशा शेतीमध्ये छान तुम्ही फवारे बघितले असतील. ठीक आहे, हे आहे तुमची स्प्रिंकलर इरिगेशन. मग छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स बसवले असतात. एक पाण्याचा पाईप आहे, 2 पिकांच्या मध्ये पाण्याचा पाईप असतो आणि त्याला ते स्प्रिंकलर्स म्हणजे ते फवारे बसवलेले असतात. आणि मग ते चालू केलं, पाणी सप्लाय केलं की ते स्प्रिंकलर्स फिरतात आणि मग ते पाणी सगळ्या बाजूने उडतं. ठीक आहे, तुषार सिंचन पद्धती काय म्हणतात त्याला. ठीक आहे. त्यानंतर आहे सबसर्फेस इरिगेशन सिस्टम. आता या सबसर्फेस इरिगेशन सिस्टम मध्ये काय केलं जातं? सो इन द सबसर्फेस इरिगेशन सिस्टम, what is that system actually? A system by which elevation of the groundwater table is regulated. Elevation of the groundwater table is regulated by artificially adding water to the subsoil through the subsurface pipes which are laid under the water. The water flowing in these pipes infiltrate the subsoil through the joints of these pipes. Okay. In this way, the water table is maintained and predetermined at a predetermined depth, most beneficial to the crops. So in the subsurface irrigation, आपण काय करतोय, जमिनीच्या आतमध्ये म्हणजे मातीमध्ये ते पाईप्स बसवले जातात. ठीक आहे, पाईप्स बसवले जातात आणि त्यानंतर हे ज्या पाईप मध्ये पाणी सोडण्यात येतं आणि मग हे पाणी त्याची पाईप जिथे जॉईंट असतात तिथे ते पाणी लीक होतं किंवा ते रिलीज केलं जातं जमिनीमध्ये. वरती डायरेक्ट झाडाला पाणी नाही देत ते,
काय करतात, जमिनीमध्ये हा पाईप आहे आणि ह्या जमिनीमध्ये पाणी सोडण्यात येते. म्हणजे त्या जमिनीची जी पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आहे, त्याचं ग्राउंड वॉटर टेबल ज्याला म्हटलं जातं, ते इम्प्रूव्ह केलं जातं. आणि ते इम्प्रूव्ह झालं म्हणजे ऑटोमॅटिकली तिथं क्रॉप इरिगेशन खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. तिथे त्या झाडांची किंवा त्या जे काही तुम्ही क्रॉप लावलाय त्याची वाढ खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. ही पण अजून एक खूप चांगली पद्धत आहे. तुम्ही हायवेजला बघितलं असेल बघा, ऍक्च्युली तुम्ही हायवेजवरती असंही बघितलं की टँकरने पाणी मारण्यात येतं. पण दुसरी एक पद्धत आहे, रोडवरती झाडे जगवायची असेल, ती आहे तुमची सबसर्फेस इरिगेशन टेक्निक. ठीक आहे, कारण आपल्याकडे एक थोडस असं म्हणूया, वरती जर पाईप दिसला आणि त्याच्यातून पाणी जर वाहत असेल, आपल्याकडे लई सवय आहे लोकांना, ते पाईपला कुठेतरी डॅमेज करतील आणि मग त्याचं कनेक्शन आपल्यापर्यंत आणतील घरापर्यंत, किंवा त्याचा मिसयूज करू शकतात. ठीक आहे, सगळेच करतात असं नाही, पण काही लोक करतात. ठीक आहे, मग हे सबसर्फेस इरिगेशन टेक्निक ही सुद्धा खूप चांगली टेक्निक आहे. मातीमध्ये ऍक्च्युअली ते पाईप्स असतात, अंडरग्राऊंड पाईप्स असतात, आणि हे पाईपामध्ये पाणी सोडलं जात असतं. त्यानंतर ते जमिनीमध्ये पाणी मुरवण्यात येतं, किंवा त्या जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढवता येते. ठीक आहे, पाणी सोडतं, त्याच्यामुळे वॉटर टेबल इन्क्रीज होते. ठीक आहे, so that is all about the methods of irrigation. Now the next part we are going to discuss is nothing but rainwater harvesting. Okay, now everyone knows what is rainwater harvesting and why it is important to do this process of the rainwater harvesting, because we are having just 3% of the water which is available for the drinking purpose on the planet. Okay, and if we are not going to protect our environment, definitely that will hamper the rainfall. And if there is no rainfall, there is no water to drink for or for any other applications. Okay, along with this, on the other hand side, whatever the rainfall which is going to occur anywhere in Maharashtra or in India, we have to protect, we have to conserve the water, we have to collect that water which is coming. Okay, the rainwater. एकदा जर का हे पाणी तुमच्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये किंवा नदीच्या प्रवाहात जर मिक्स झालं, तर ते पाणी परत तुम्हाला वापरायला खूप वेळ लागू शकतो, किंवा ते वापरू इतकं सहजासहजी वापरू शकत नाही. परंतु हेच पावसाचं पाणी, जो काही पाऊस पडतो, हे पावसाचं पाणी तुम्ही जर कलेक्ट केलं डायरेक्टली, ते जमिनीमध्ये मिक्सअप न होण्यापूर्वी, ठीक आहे, आपण जर कलेक्ट केलं तर आपलं ते पाण्याची बचतही होणार आहे, आणि हे पाणी तुम्ही युटिलाइज करू शकता. ह्या पाण्याच्या प्रॉपर्टीज इट इज सिमिलर विथ द ड्रिंकिंग वॉटर. ठीक आहे, जमिनीवर पडण्यापूर्वी पावसाचं पाणी डायरेक्ट तुम्ही पावसाचं पाणी बघा, ठीक आहे, नथिंग विल गोइंग टू हॅपन. So what is rainwater harvesting? So rainwater harvesting is a simple method by which the rainfall is collected for the future use. Okay, if you read it, you will get clear idea. It is not some technical or very descriptive part that we are going to discuss. The collected rainwater may be stored, utilized in a different ways, directly used for the recharge purposes. Now with the depleting groundwater levels and the fluctuating climate conditions, सी दिस इज द प्रॉब्लेम वी आर फेसिंग. डिप्लॅटिंग ग्राउंड वॉटर, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली. ग्राउंड वॉटर, जमिनीमध्ये पाणीच नाही हो, कोरड्या ठाक अशा जमिनी पडलेल्या आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, अशा जमिनी बघा तुम्ही, काळ्या जमिनीत अशा भेगा दिसतात तुम्हाला. हे भेगा दिसतात याचा अर्थ काय रे, पाणी नाहीये त्या जमिनीमध्ये, सगळं सुकून गेलेलं आहे, सगळं उडून गेले, एव्हपोरेट झाले ते सगळं वॉटर. उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही असं चित्र बघता, जमिनीला हे मोठमोठे अशा भेगा दिसतात तुम्हाला काळ्या मातीत. ठीक आहे, so with the depleting groundwater levels and the fluctuating climate conditions, rainwater harvesting can go a long way to help and to mitigate the problems of the water. Why rainwater harvesting is important or why it is needed? ठीक आहे, का गरजेचं आहे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग? एक छान पिक्चर आहे बघा, इथे तुम्ही बघू शकता. हा एक सुंदर असं ढग आहे, या ढगातून पाऊस पडतो, आणि इथे छत्री आहे बघा, इन्व्हर्टेड दिसते. या छत्रीमध्ये जर तुम्ही पाणी साचवलं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेव्ह दी वॉटर. आणि आपल्याकडे काय होतंय, सगळं पावसाचं पाणी हे समुद्रात किंवा नदी नाल्यांमध्ये ते मिक्स होतंय काही प्रमाणात. सो इफ वी सेव्ह द वॉटर अँड दॅट वॉटर वी कॅन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ॲग्रिकल्चरल, फॉर युअर इंडस्ट्रियल पर्पज. So why rainwater harvesting is needed? To overcome the inadequacy of the surface water to meet our standards or the demands, variations in the water availability, responsibilities toward protecting the nature. Okay, I'm just explaining few purposes. I'm just going to read it. You will get idea about it. Then qualities of the water supply. To arrest the decline in the groundwater levels. Next purpose, to enhance the availability of the groundwater at a specific place and time and utilize the rainwater for the sustainable development. As I told in my previous discussion also, that whatever the water we are going to protect or we are going to collect or we are going to save,
that water we can use it, and if we are going to use it, we are always contributing ourselves in the sustainable development. Next, to increase the infiltration of rainwater in the subsoil. Okay, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुद्धा तुम्ही वाढवू शकता जर तुम्ही रेन वॉटरनी जर हार्वेस्टिंग या टेक्निकनी जर वॉटर तुम्ही कलेक्ट करत असाल. टू इन्क्रीज द ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्ट. अगेन वन मोर पर्पज. ऍडव्हान्टेजेस काय काय रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचे? इट प्रोव्हाइड सेल्फ सफिशियन्सी टू द वॉटर सप्लाय. इट रिड्युसेस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वॉटर. खूप महत्वाचं. जर पावसाचं पाणी जर तुम्ही साचवायला लागले ना तर जमिनीतून बोर खणण्याची गरज पडणार नाही मित्रांनो. आणि ज्या अर्थी तुम्ही बोर घेणार नाही त्या अर्थी तुम्ही जमिनीमध्ये असलेली पाण्याची पातळी तशीच टिकून ठेवण्यात समर्थ राहू शकताल. तुमच्या पिकाची वाढ, जमिनीचा कस चांगला राहील, पिकांची वाढ चांगली होऊ शकते. ठीक आहे. जास्त पैसे खर्च करावे लागणार नाही तुम्हाला क्रॉप इरिगेशन मध्ये किंवा ते क्रॉप प्रोडक्शन मध्ये. देन इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स हाय क्वालिटी ऑफ वॉटर, सॉफ्ट अँड लो इन मिनरल्स. जसं मी सांगितलं पावसाचं जे पाणी आहे ते डायरेक्ट जर तुम्ही प्यायला गेलात दॅट इज व्हेरी गुड. ठीक आहे. दे आर हॅव्हिंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज ॲज दॅट ऑफ युअर ड्रिंकिंग वॉटर. ठीक आहे. ऍसिड रेन बद्दल बोलत नाही, जस्ट व्हॉट एव्हर द रेनफॉल विच इज गोइंग टू ऑकर. ओके. Then it improves the quality of the groundwater through the dilution in the when it is recharged. It also going to reduce the soil erosion. खूप महत्त्वाचं फॅक्टर. And flooding in the urban areas. In the deserts, rainwater harvesting is the only relief. जर तुम्ही डेझर्ट्स म्हणजे जिथे वाळवंट आहे, गुजरातचा काही प्रदेश असेल किंवा राजस्थान मधला काही प्रदेश कन्सिडर करा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे त्यांच्यासाठी एक मोठं साधन आहे. कारण तिथे पाणी दुसरा सोर्सच नाही ना. ठीक आहे. दुसरा सोर्सच नाही पाण्यासाठी. आहे ते पावसाचं पाणी त्यांना कलेक्ट करावं लागतं आणि ते वापरावं लागतं त्यांना. ठीक आहे. सो देर आर सम ऍडव्हान्टेजेस आय हॅव मेन्शन इन दिस प्रेझेंटेशन. नाउ व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ दिस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग? As I told you, there are two methods. First is surface runoff method and second is rooftop method. Okay, ह्या दोन मेथड्स आहेत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या. पहिली आहे सरफेस रनऑफ, दुसरी आहे रूफटॉप मेथड. पहिली बघूया आपण सरफेस रनऑफ. इन द अर्बन एरिया द रेन वॉटर फ्लोज away. The rainwater in urban areas, rainwater flows away as a surface runoff. सगळं पावसाचं पाणी वाहून जातं. So this runoff could be caught. आपण हे पावसाचं पाणी कुठेतरी अडवू शकतो. And it can be used for recharging the aquifers for adopting the appropriate methods. Runoff हार्वेस्टिंग कसं करतोय बघा. जे काय पावसाचं पाणी पडतं हे पावसाचं पाणी वाहून जाऊ न देता असा खड्डा घेऊन म्हणा, त्या खड्ड्यामध्ये सगळं पावसाचं पाणी साचून राहू शकतं. ऍटलिस्ट त्या भागात जो काही पाऊस पडणार आहे तो त्या खड्ड्यामध्येच पाणी साचून राहणार आहे. किंवा हे जे काही पावसाचं पाणी वाहून जाते ते एका खड्ड्यामध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकताय. ओके. हे आहे तुमचं सरफेस रनऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम. हिअर द रनऑफ ऑफ वॉटर इज गेट कलेक्टेड. गार्डन्स, ड्राइवेज, लँडस्केप, ओपन फील्ड्स or other pavement areas can be used to harvest the rainwater runoff. आपण खूप सारे म्हणजे गार्डन किंवा हे ड्राइव्हवे सगळ्यांचा वापर करू शकतो. ठीक आहे. पावसाचं पाणी कुठे अडवायचं आणि कुठलं जे पाणी आहे ते कसं अडवून तुम्ही ते युटिलाइज करू शकता. खूप सिंपल टेक्निक आहे सरफेस रनऑफ मध्ये. ठीक आहे. जस्ट वी हॅव टू कलेक्ट दी वॉटर. खड्डा घ्या किंवा जे वाहतं पाणी आहे ते कुठेतरी एका ठिकाणी अडवा आणि ते गोळा करा. दुसरी मेथड आहे रूफटॉप हार्वेस्टिंग मेथड. या पिक्चर वरून तुम्हाला आयडिया येईल व्हॉट इज रूफटॉप. ओके. सो इन द रूफटॉप सिस्टम इट्स अ सिस्टम ऑफ कॅचिंग द रेन वॉटर वेअर इट फॉल्स. जिथं पाणी पडते तिथेच ते पाणी अडवायचं किंवा ते कॅच करायचं, कलेक्ट करायचं. इन द रूफटॉप हार्वेस्टिंग द रूफ बिकम्स द कॅचमेंट्स अँड द रेन वॉटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाऊस ऑर द बिल्डिंग. घराच्या गच्चीवरती तुम्ही पाणी अडवताय. ठीक आहे. रूफ वरती. इट कॅन बी आयदर स्टोर्ड इन अ टँक or diverted or the artificial recharge system. This method is very less expensive and very effective if implemented properly. Okay, if implemented properly. So this is rooftop rainwater harvesting system. घराच्या गच्चीवरतीच तुम्ही पावसाचं पाणी सगळं साचून ठेवताय. हे पावसाचं पाणी नंतर खाली एका टँक मध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता. हे टँक मध्ये स्टोअर केलेलं पाणी तुम्ही फिल्टर करू शकता थ्रू दी फिल्ट्रेशन मीडियम, जसं सँड, ग्रॅव्हल किंवा चॅपल वापरून ते पाणी फिल्टर करू शकता आणि त्यानंतर हे परत तुम्ही रियूज करू शकता. सो दिस इज रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम. आता मेथड्स कुठल्या कुठल्या आहेत? रिचार्जिंग द बोरवेल्स, रिचार्जिंग थ्रू दी वेल्स और थ्रू दी पिट्स, ट्रेंचेस और दी शाफ्ट्स. ठीक आहे. म्हणजे खड्डा घेऊन, विहीर खंदून, म्हणजे विहीर खणली तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये पावसाचं पाणी साचवून ठेवू शकताय. छोटासा पिट्स म्हणजे खड्डे घेतलाय. ठीक आहे. ट्रेंचेस खड्डे घेतलेले आहेत किंवा एखादा शाफ्ट असेल. ठीक आहे. किंवा तुमच्या पर्कोलेशन टँक्स मध्ये सुद्धा तुम्ही पाणी स्टोअर करू शकता.
का रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गरजेचं आहे? Importance of rainwater harvesting and the future. It is going to play a very important role in the agricultural also as well as in your urban areas. Okay, if we are not going to protect the water, what will happen after 10, 30, 20, 50 years? Our next generation, they are not going to get water to drink. Okay, mark my words. If we are not going to save water today, our next generation, they are not going to get the water for the drinking also. Okay, the condition is very dangerous. Thank you. So this is all about the additional part that I have introduced in your chapter number 2, that is canals, methods of irrigation and the rainwater harvesting system. Now, dear students, if you have any problem, any doubts with you, please unmute yourself. The forum is open for everyone for the discussion purpose. I will just check the chat box at first. If I see any doubt, no, only roll numbers you have put. Okay, one doubt is there. Sir, why canals made in trapezoidal shape only? Okay, good question. Why it is only in trapezoidal shape? See, if you see the trapezoidal shape, we are having the width at the bottom is very less, but the width at the top is great. Correct? Width at the bottom is very less, and the width at the top is that is broader. Okay, so to accumulate the water and to supply the water at a in a big capacity is possible by using only your trapezoidal shaped canals, and that has been adopted from the so many eras. Chicken, it is not the new science for us. Okay. पाणी काढणं, कॅनल मधून पाणी काढणं किंवा त्याच्यामध्ये पाणी सोडणं, त्यानंतर पाणी ऑक्युपाय होणं, त्याची जी कॅपॅसिटी असते कॅनल्सची, ह्याच्यासाठी या सर्व दृष्टिकोनातून ट्रॅपेझॉइडल शिफ्ट हा बेस्ट ठरतो. ठीक आहे, आणि त्यासाठीच ट्रॅपेझॉइडल शिफ्ट कॅनल्स आपण यूज करतो. रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर म्हणूया किंवा इतर कुठल्या शेप, रेक्टँग्युलर असं काय तुम्हाला बघायला भेटणार. ऍक्च्युली लाईन कॅनल मध्ये असं होऊ शकतं बरं का, कारण तिथं काय कॉन्क्रिटिंग नसतं, तिथं काय स्पेसिफिक शेप किंवा साईज किंवा ते डायमेन्शन्स तिथे अचीव होतील याची शाश्वती देता येत नाही. हा, अनलाईन कॅनल्स मध्ये, सॉरी, लाईन कॅनल्स हे कम्प्लिटली कॉन्क्रीटच आहे, तिथं तुम्हीच ते स्वतः डिझाईन करत असता, त्यामुळे ती अॅक्युरेसी राहते तिथे. ठीक आहे, आणि बिकॉज ऑफ ओनली शेपच हा त्याचा एक महत्वाचा फंडा आहे की जो ज्यामुळे आपण ट्रायपोझॉइडल शेपला त्याचं महत्व देतो. कॅपॅसिटी, then storing, removing and supplying the water is on the easiest side if we go with the trapezoidal shape only. Okay, any other questions? You can unmute yourself and you can talk. Any questions? No, sir. Okay, so if no questions, then I'll just check the time. What is the time? It's 4 o'clock, na? Yes. Okay, so still we are having 15 minutes, so we will start the last topic of our chapter number 2. We called it as ITS, that is Intelligent Transportation System. Just give me a minute, I will share the new screen with you. Docks and harbors we have completed, na, dear students? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So only last point is remain from your chapter number 2. Okay, chalo, who will take it? Yes. Okay, my screen is visible? No, sir. No, sir. Just a minute. Now it is visible? Yes. sir. Okay, so Intelligent Transportation System. Okay, ITS. Now actually this is totally
totally related with the highway engineering, the geometric design of the highway elements. म्हणजे ह्या रोड कन्स्ट्रक्शन जे काही ऍक्टिव्हिटी चालतात आतापर्यंत आपण काय पाहिलं की रोड कन्स्ट्रक्शन साठी खडे म्हणा, डांबर म्हणा, कॉन्क्रीट हे आपण यूज करतोय. ठीक आहे, पण ऍक्च्युअली त्याचं जिओमेट्रिक डिझाईन कसं असतं, जिओमेट्रिक डिझाईन किंवा हे जे काही ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम आहे आपली की ज्यामध्ये गाड्या ट्रॅव्हल होतात एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशन मध्ये, तर तुम्ही लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स किंवा मॉडर्न टेक्निक्स काय वापरतात आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये, that is all about the ITS. Okay, that is intelligent transportation system. If you see in our session we are going to discuss the introductory part related to ITS, then advantages, applications of the ITS and the different subdomains of the ITS. Now if you see what is ITS, it is an emerging transportation system. ITS is an emerging transportation system which is comprised of an advanced information and telecommunication networks for the users, roads and vehicles. म्हणजे आपण गाडी ड्राईव्ह करताय, ठीक आहे, तर गाडी ड्राईव्ह करत असताना आपण कुठल्या कुठल्या सिस्टम्स, ऍडव्हान्स सिस्टम यूज करू शकतो, लाईक सिस्टम्स विच आर रिलेटेड विथ द इन्फॉर्मेशन, विथ द टेलिकम्युनिकेशन्स, काही सॉफ्टवेअर्स किंवा काही इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्ही यूज करता. ITSचं एखादं उदाहरण सांगू शकताय म्हणजे लगेच तुम्हाला क्लिअर होईल ITS मध्ये तुम्ही काय काय कुठल्या कुठल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम्स यूज करू शकताय. सी आय विल गिव्ह यू जस्ट हिंट, गुगल मॅप्स. ठीक आहे, आता सगळेजण गुगल मॅप वापरतात, बरोबर आहे. जर तुम्हाला एखाद्या अननोन प्लेस वरती जायचं असेल तर तुम्ही गुगल मॅप चालू करता, मग त्या गुगल मॅप मध्ये तुम्हाला डायरेक्शन्स दिले जातात की तुम्हाला 10 मीटर सरळ जायचं आहे, तिथून पुढे तुम्हाला 5 मीटर वरती लेफ्ट हँड साईडला टर्न घ्यायचा आहे, तिथून पुढे परत तुम्हाला 50 मीटर जायचं आहे. हे गुगल मॅप वरती सगळ्या गोष्टी कळतात आपल्याला कशा पद्धतीने ट्रॅव्हल करायचं. हे काय रे, इट्स अ ऍडव्हान्स सिस्टीम दॅट वी हॅव इन आवर ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम लाईक अ गुगल मॅप. ठीक आहे, तुम्ही गुगल मॅपद्वारे एका पोझिशन पासून दुसऱ्या अननोन पोझिशन वरती जाऊ शकताय. करेक्ट आहे, मग ही काय रे एक ऍडव्हान्समेंट आहे आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये. सो ह्याच अशाच प्रकारचे ऍडव्हान्समेंट आपण डिस्कस करणार आहोत. येते लक्षात आता ITS म्हणजे नेमकं काय, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम. काय मॉडर्न ज्या सिस्टम्स आपण यूज करतो, ठीक आहे, आपल्या हायवेज मध्ये, टोटली रिलेटेड विथ द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. सो काय बॅकग्राऊंड आहे, का आपण प्रमोट करायला पाहिजे, ह्या सिस्टम्स का यूज करायला पाहिजे, कारण तुम्हाला माहिती आहे आता आपण 21व्या शतकात जगतो. एव्हरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड असं आपण म्हणूया, एव्हरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड. आता रोडवरती तुम्ही ट्रॅफिक सिग्नल्स बघतात, बरोबर आहे, ट्रॅफिक सिग्नल्स. मग हे ट्रॅफिक सिग्नल काय झालं रे, हा पण एक ITSचाच भाग आहे. ठीक आहे, हा जरी ओल्डेस्ट पोर्शन असला आपल्या ट्रॅफिक मधला तरी पण तो ITS मध्ये इन्क्लूड होऊ शकतो. किंवा तुम्ही रेल्वे स्टेशनला म्हणा किंवा एखाद्या सिटीमध्ये, मेट्रो सिटीमध्ये ज्यावेळेस ट्रॅव्हल करता, तुम्हाला ते रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स दिसतात. रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स काय दिसतं रे त्याच्यामध्ये, हा चौक किंवा एखादं लोकेशन, ठीक आहे, इथून पंढरपूर ते सोलापूर दिसतं स्क्रीनवरती, सोलापूर 50 किलोमीटर अवे, ठीक आहे, त्यानंतर टेंभुर्णी 40 किलोमीटर अवे. किंवा ज्यावेळेस तुम्ही रेल्वे प्लॅटफॉर्म वरती असता रेल्वे स्टेशनला, तर रेल्वे स्टेशन वरती त्या प्लॅटफॉर्म वरती ते डिस्प्लेअर्स असतात बघा, त्याला म्हटलं जातं रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स. तिथे तुम्हाला रेल्वेची माहिती कळते की 6 वाजता सपोज बेंगलोर टू न्यू दिल्ली, कन्याकुमारी, ठीक आहे, ही जी एक्सप्रेस गाडी आहे, ही एक्सप्रेस गाडी 6 वाजता येणार आहे, प्लॅटफॉर्म नंबर 2 ला येणार आहे. त्यानंतर जर तुम्हाला कळलं प्लॅटफॉर्म नंबर 2 ला, सपोज तुमचं तिकीट असतं S1 बोगीचं, करेक्टली अराउंड समवेअर, अॅक्युरेसी 90% आपण धरूया, बरोबर तो S1 डबा जिथे तुमचा तो S1 चा लाईट असतो ना, तो डिस्प्ले असतो S1 डब्यासाठी, बरोबर तिथेच येतो तो. म्हणजे बघा इतकं ऍडव्हान्स सिस्टीम आपण यूज करतो, रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स. हे सुद्धा ITSच एक ऍप्लिकेशन आहे, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमचं. ठीक आहे, CCTVs जे तुम्ही रोड साईडला ट्रॅफिक पाशी CCTVs बघतात, ठीक आहे, हे CCTV इट्स अगेन द ऍप्लिकेशन ऑफ द ITS, एक ITSचाच भाग आहे हा CCTVs म्हणजे. ठीक आहे, त्यानंतर फास्ट टॅग, अजून एक चांगलं उदाहरण देतो मी तुम्हाला, लेटेस्ट. ठीक आहे, तुम्ही नुसतं ते स्टिकर गाडीवरती चिटकवता, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही टोल नाक्यावरती जाता, कोण त्या गाडीचा ऑनर आहे, त्या गाडीचा नंबर काय, त्या गाडीचे सगळे डिटेल्स एका सेकंदात तुम्हाला त्या फास्टॅग मध्ये ज्यावेळेस तुमचं स्कॅनिंग होतं, ठीक आहे, तो तुमचा जो कोड असतो तो कोड स्कॅन होतो त्या सिस्टीम मध्ये, त्यांच्या लगेच त्यांना डिटेल्स कळतात, गाडीचा नंबर काय नाही. किती सिस्टीम डेव्हलप झालेली बघा. अँड दिस सिस्टीम कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम. ठीक आहे, लक्षात येते विद्यार्थ्यांना व्हॉट इज ITS? Yes. Okay, good. So
द वाय वी आर गोइंग टू प्रमोट दिस ITS. आपण नेमकं ह्या गोष्टींना प्राधान्य का देतोय आपण, कारण we are in the digitalized world now. So to solve the social problems which are caused by the roads. आता बघा, याचं अजून एक चांगलं उदाहरण देतो मी. इतकी सिस्टीम डेव्हलप झालेली आहे, आपल्याकडे ट्रॅफिकचा एक लय मोठा प्रॉब्लेम असतो. ट्रॅफिक जाम होतो खूप साऱ्या ठिकाणी. तुम्ही बघताय तुमच्या गावामध्ये बघा, शहरांमध्ये, तालुक्यांमध्ये असं जे मेजर इम्पॉर्टंट इंटरसेक्शन्स असतात, मुख्य जे चौक असतात, कायम ट्रॅफिक जाम असतात तशा चौकांमध्ये. ठीक आहे, कारण लोकांची वर्दळ जास्त असते. मग हे प्रॉब्लेम सुद्धा तुम्ही ऑटोमॅटिकली सॉल्व्ह करू शकता युझिंग दिस सॉफ्टवेअर और युझिंग दिस टेक्निक्स. नो मॅन वर्क, नो हार्ड वर्क, just by using the ITS techniques we can solve the traffic problems also. Okay, then to activate the economy, yes, the drawback is these ITS systems are costlier. ठीक आहे, सोप्या नाहीत किंवा ह्या गोष्टी स्वस्त नाहीयेत. त्याचे टेक्निक्स तुम्ही वापरणार आहात, हे स्वस्त नाहीयेत. ठीक आहे, काही काही स्वस्त नाहीयेत, काही काही आहेत. Then to activate the economy, we are promoting the ITS to reach an advanced information and telecommunication society, to coordinate the different transport modes. Very important. Okay, to coordinate the different transport modes. Then to reduce the driver's run. This is the ultimate aim of ITS, to reduce the driver's run. Significance again, breakthrough for solving the road transport problems, creation of new industries, leader for the advanced information and the telecommunication. Yes, this is what which is important for you. What are the components of ITS? See, we are having a major 7 categories of the ITS. Some of them I have highlighted here in this lecture. So advanced public transportation, this is the system. This is one system or one component of ITS. Advanced traffic management system, incident management system, electronic toll collection system, and vehicle information and collection system. Okay, so advanced public transportation system. आता तुम्ही बघितलंय आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या गाड्या असतात ना, ठीक आहे, ह्या गाड्यांमध्ये सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टीम असते, जीपीएस वगैरे बसवलेलं असतं. बघितले तुम्ही जीपीएस, सगळ्यांनी ऐकलं असेल. तुम्ही इव्हन पुणे, मुंबई सारख्या ठिकाणी जावं, तिथल्या पब्लिक बसमध्ये बसा, पीएमटीच्या वगैरे, तुम्हाला त्याच्या ड्रायव्हर सीट पाशी तिथे ते जीपीएस बसवलेले दिसते. इव्हन इट इज मॅन्डेटरी फॉर स्कूल बसेस ऑल्सो नाउडेज. जे शाळेमध्ये विद्यार्थी पळून जाण्याची किंवा पळून नेण्याची जी दुर्घटना होत होत्या, याला कुठेतरी आळा बसावा यासाठी आता मॅन्डेटरी केलं स्कूल बसेससाठी सुद्धा त्यांच्या बसमध्ये जीपीएस असणं आवश्यक आहे. जीपीएसने काय होतं रे, तर डायरेक्टली एक्झॅक्टली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ युअर व्हेकल. जीपीएस, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. ऑल्सो हे सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टमचा अजून एक फायदा आहे, तुम्हाला एक्झॅक्ट टाइम कळतो. जर सपोज तुम्ही ए प्लेस पासून बी प्लेस वरती जायचं, एक एक्झाम्पल झालं, मी कसं सांगतो. ऍडव्हान्स पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम मध्ये काय काय फायदे, तुम्हाला ए प्लेस पासून बी प्लेसला जायचंय, ठीक आहे, तर तुम्हाला एक्झॅक्टली त्या जर तुम्ही पब्लिक बसने जात असाल तर तुम्हाला एक्झॅक्टली कळतं की किती मिनिटांमध्ये मी बी प्लेस वरती जाणार आहे. इतकी सिस्टम डेव्हलप आहे. इन्क्लुडिंग कुठेतरी ट्रॅफिक सिग्नल येणार आहे, तिथे सिग्नलसाठी 2 मिनिटं वाया जाणार आहे, सगळं कॅल्क्युलेट करून ती सिस्टम सांगते तुम्हाला की तुम्हाला ए प्लेस वरनं बी प्लेस वरती जाण्यासाठी 20 मिनिटं लागतील. बाय कन्सिडरिंग द करंट ट्रॅफिक सिच्युएशन, सध्याची ट्रॅफिक सिच्युएशन बघून ते तुम्हाला एक्झॅक्ट टाइम सांगतात. प्लस मायनस 5-10 मिनिटाचा आपण कन्सिडर करूया इकडे तिकडे, ठीक आहे, पण अॅक्युरेसी खूप चांगली आहे ह्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमची. आणि ही सिस्टीम तुम्ही मुंबई लोकलने प्रवास करा. आय हॅव ट्रॅव्हल्ड सो मेनी टाइम्स अँड आय हॅव सीन रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स बसवलेले आहेत. ठीक आहे, एखादा अननोन व्यक्ती, आपल्यासारखा ग्रामीण भागातून जाणारा माणूस, जर त्याला एखादा प्लेस माहित नसेल, सो डोंट बॉदर, तुम्ही त्या ट्रेनमध्ये एंटर करा, तिथे रिअल टाइम डिस्प्लेअर्स आहेत. तुम्हाला सपोज अंधेरीला जायचं आहे, तुम्हाला एक्झॅक्टली कळतं की अंधेरी स्टेशन किती वाजता येणार आहे, किंवा आधीचं स्टेशन कोणतं होतं, याच्या पुढचं स्टेशन कोणतं आहे, हे तिथे अनाउन्समेंट कंटिन्युअसली त्या ट्रेनमध्ये असते, कंटिन्युअसली होत असते, आणि किती मिनिटात येणार आहे ते डायरेक्टली तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतं. ठीक आहे, किती टाइम लेफ्ट आहे. ही अॅक्युरेसी बेंगलोर मेट्रोमध्ये सुद्धा त्यांनी अचीव्ह केलेली आहे, कारण त्याने सुद्धा मी ट्रॅव्हल केलं, बघितलंय मी ते. इतकी अॅक्युरेसी शार्प. 5 वाजून सपोज तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी जाण्यासाठी 15 मिनिटं असतील, तर बरोबर 15च मिनिटात तिथे ती मेट्रो टच होते. इतकी अॅक्युरेसी मेंटेन आहे. आणि इतकं ती पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम युज करतात, ऍडव्हान्स सिस्टम युज करतात, सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टम्स ते युज करतात, जीपीएस आहे, GIS आहे, रडार्स असतील, सेन्सर्स असतील, या सगळ्या गोष्टींचा ते युज करतात. ठीक आहे, APTS मध्ये ऍडव्हान्स पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. त्यानंतर आहे ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम.
ठीक आहे. जस्ट टू अवॉइड द कोलिजन, सगळ्यात महत्वाचं कोलिजन अवॉइड करणे. सिग्नल ऑप्टिमायझेशन. आता आपल्याला खूप वेळेस असा त्रास होतो, काय सकाळी निघाले की पहिल्याच चौकात लगेच सिग्नल लागतो, तिथे 10 मिनिटं थांबावं लागतंय, तिथून पुढे लगेच दुसरा सिग्नल लागतो, तिथे 10 मिनिटं थांबावं लागतात. हे आपले हे राहतं बघा, ऑफिस टाइम मध्ये जात असताना. पण आपण सिग्नलचा टायमिंग हा ऑप्टिमाइज करू शकतो. ऑप्टिमाइज करतो म्हणजे आपण काय त्याला कंट्रोल करतोय असं नाही. ती सिस्टीमच अशी डेव्हलप केलेली असते की ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्या चौकात येताल, पहिल्या चौकातून दुसऱ्या चौकात जाताल, ऑटोमॅटिकली तिथे तुम्हाला ग्रीन सिग्नल असेल. दुसऱ्यातून तिसऱ्या चौकात जाताल, ऑटोमॅटिक ग्रीन सिग्नल असेल. कसा? तर त्या रोडचं डिझाईन त्या पद्धतीने केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तिथे मेजर सिग्नलचा टाइम जो असतो हा टाइम ऑप्टिमाइज केलेला असतो. कुठे 60 सेकंद आहे, म्हणजे ए स्टेशनला जर 60 सेकंद असेल तर बी स्टेशनला 30 सेकंदच आहे, जेणेकरून कुठल्या ज्या गाड्या आहेत ह्या कंटिन्युअसली इन मोशन राहतील. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने ते सिग्नलचा टाइम सुद्धा ऑप्टिमाइज करत असतात. ठीक आहे. ही पण एक त्या एटीएमएस मधली सिस्टीम आहे, ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम. वी आर ऑल्सो युझिंग CCTVs, cameras, as you know, you are aware about that these all comes under the traffic management system to avoid the head-on collision, that is समोर जी धडक होते गाड्यांची, or to avoid the rear end collision, पाठीमागून जे धडका होतात. ठीक आहे. हे पण तुम्ही अवॉइड करू शकता. सिग्नलचा टाइम तुम्ही ऑप्टिमाइज करू शकता. ह्याच्यावरती अख्खा एक प्रोजेक्ट केलेला आहे, रिसर्च प्रोजेक्ट आपण सिग्नल ऑप्टिमायझेशन वरती. ठीक आहे. देन इन्सिडेंट मॅनेजमेंट सिस्टम. इन्सिडेंट मॅनेजमेंट सिस्टम जिथे ऍक्सिडेंट्स वगैरे जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकतात. ठीक आहे. अशा ठिकाणी वॉर्निंग सायन्स तुम्ही सेटअप करू शकताय. ठीक आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन. इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मध्ये तुम्ही आता फास्टॅग हे सगळ्यात बेस्ट उदाहरण आहे. मी बाकीच्या गोष्टी काय सांगत नाही. ठीक आहे. ITSचाच भाग आहे असं आपण कन्सिडर करूया फास्ट ट्रॅक. ठीक आहे. त्यानंतर आहे व्हेकल इन्फॉर्मेशन अँड कलेक्शन सिस्टम. सो दिस सिस्टम इन्क्लुड्स द अपडेशन ऑफ ऑल द रोड युजर्स about the traffic conditions and other information like congestions, jams, roads, blocks, pollution level, etc. The information via FM band or through the road maps quickly showing the traffic condition in the surrounding areas. The drivers can use this information to select the best route by using vehicle monitor. Okay, and this is the real factor if you read it very carefully. इतकी सिस्टीम डेव्हलप आहे आपल्याकडे, एवढे सॉफ्टवेअर्स किंवा ह्या आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये हा आमूलाग्र बदल आहे. आपल्याला लगेच कळतं जर तुम्ही गुगलवरती सर्च करा. सपोज तुम्ही एखाद्या मेट्रो सिटीमध्ये जाणार आहात. ठीक आहे. तर मेट्रो सिटीच्या एंट्रन्सला ज्यावेळेस तुम्ही एंटर करताल त्या सिटीमध्ये, त्यावेळेस तुम्हाला ज्या लोकेशनला जायचं ते लोकेशन टाका. लोकेशन टाकल्यानंतर लगेच गुगल तुम्हाला सांगतं. ठीक आहे, की इथं हा क्राऊडी, सध्या इथं खूप क्राऊड आहे, तुम्हाला इथे रोड जाम आहे, इथली वेदर कंडिशन ही आहे, इतकी इन्फॉर्मेशन गुगल तुम्हाला देतं. मग त्यानुसार ते सांगतो तुम्हाला हाफ एन आवर लागेल, यू रिक्वायर 60 मिनिट्स, 90 मिनिट्स, किंवा त्याच्यावरती बेस्ट पॉसिबल रूट सुद्धा गुगल तुम्हाला सजेस्ट करतात. इफ यू कॅनॉट गो बाय दिस वे, यू कॅन गो बाय विथ दिस वे, हिअर द ट्रॅफिक इज व्हेरी लेस. बघा, म्हणजे ट्रॅफिकची इन्फॉर्मेशन सुद्धा ऑटोमॅटिक कलेक्ट होते. आपल्याकडे ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक काउंटर्स असतात, म्हणजे ऑटोमॅटिक काउंट होते ट्रॅफिक किती काउंट आहेत. त्यानंतर रोड ब्लॉक होतोय का नाही, म्हणजे चक्का गाड्याची जी वर्दळ आहे ती मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळं ट्रॅफिक जाम झालेलं आहे, सगळ्या गोष्टींची इन्फॉर्मेशन कळते. मग जर तुम्हाला आधीच इन्फॉर्मेशन कळली तर तुम्ही त्या रोडला जाणारच नाही ना, तुम्ही दुसरा अल्टरनेटिव्ह रोड यूज करू शकता. बरोबर आहे. See, such techniques are developed and everything comes under the ITS. Okay, Vehicle Information and Management Systems. Okay, so this is some introductory part related to ITS. Again, I will give you some examples, but not yet, or not at this moment, sorry. We are going to discuss a few more examples related to ITS or the applications of the ITS in our next session. Now, I hope you get clear idea what is ITS and how the applications are there. Any doubt to anyone? So with that note, we are going to conclude our unit number 2 at this moment. Still, I am going to revise, or I will take some points related to ITS in our further lecture also, upcoming lecture. And in our upcoming lecture, we are going to start our unit number 3. Okay, so please take a note of it and then act accordingly. So today is 9th of April. I will just start taking your